میں شائلہ رضا صاحب کی بہت مذمت کرتا ہوں، میری قابل احترام بہن ہے، لیکن کرتے تھے، میں نے اس طرح بات ہی نہیں کی. دیکھیں آپ لائر ضرور ہیں لیکن میری بات کو ٹویسٹ نہیں کر سکتے. واپس لینے چاہیے، آپ کو مذمت کرنی نہیں، وہ کہہ رہی ہے چاہیے. میں نے ایسی بات نہیں کی. نماز پڑھتے ہوئے کنٹینر سے دھکا دینے کو جسٹیفائی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قابل. آپ لائر ضرور ہیں، آپ لائر ضرور ہیں لیکن آپ یہاں بات ٹویسٹ کر کے اس کو اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں لیکن آپ لائر ہو رہے ہیں، آپ لائر ہو رہے ہیں. میں شائلہ صاحبہ ایک بریک لے کے آتا ہوں، آپ رسپونڈ کر دیجئے گا. ایک بریک لے کے آتا ہوں، آپ تسلی سے رسپونڈ کر دیجئے گا. میں شائلہ رضا صاحبہ کو شامل کروں جی. ہماری ایک بڑی زبردست قسم کی پارٹیسپینٹ بھی ہمارے پروگرام میں آتی ہیں اور اسپیشلی پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا رول ہے. شائلہ رضا صاحبہ جو ابھی تک گمان لگ رہا ہے، چاہے اس کے کہ رفیق رجوانہ صاحب نے کہا کہ میں اپنی ذات کو رسپونڈ کر سکتا ہوں، میں باقی جس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نہیں، لیکن انہوں نے یہ بولا کہ اگر سینس پریویل کر رہی ہے تو کرنی چاہیے، اس پہ فائر بریگیڈ کا کام کرنا چاہیے. تو آپ ہی کچھ خیال کر لیں. جس طریقے سے آج ہم نے دیکھا ہے شیری رحمان صاحبہ نے جو دھواں دار تقریر کی ہے، انہوں نے کہا معافی مانگنی پڑے گی پی ٹی آئی کو، اور مذاکرات شروع ہونے دیں، پھر دیکھتے ہیں تحریک انصاف بعد میں تو معافی نہیں مانگے گی. یہ تمام چیزیں ہیں، کیا بعد میں مانگے گی معافی؟ یعنی آپ تھوڑا ہولا آئیں، اچانک سے آپ لوگ کیوں ایک دم اگریسو ہو گئے؟ کہ نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں خود پارلیمانی ایڈوائزری کمیٹی میں ہوں، پارلیمنٹری ایڈوائزری کمیٹی میں، تو ایز سچ ہم تو دونوں کو مذاکرات ہی کی دعوت دیں گے کہ دونوں کو مذاکرات کرنا چاہیے. اب کسی وقت اسمبلی میں مختلف ممبرز جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو مختلف پارٹی سے کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور ایک وقتی طور پہ غصے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اصل جو بات ہے، جو ایک وہ نظر آ رہی ہے آج کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے خان صاحب کا، اس پہ اگر آپ دیکھیں تو جو آپ نے بات کی کہ اس بڑا دوستانہ ماحول نظر آ رہا ہے، یہ سب وہ اس بات کو دکھا رہا ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک جارحانہ رویہ رکھا جائے. اب میری سمجھ میں ایک بات یہ نہیں آتی کہ الجہاد کہہ کے آپ نکلے اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کے جنازے پڑھ لیے جائیں اور ہم دھرنا دیے رہیں گے جب تک کہ اپنے لیڈر کو چھڑا نہیں لیں گے. مطلب یہ کوئی فلم چل رہی ہے کہ یا وہ وقت ہے کہ پی ٹی آئی کے جب لیڈر جس وقت ان کے ساتھ سب لوگ تھے وہ گھسے تھانے میں اور سب کو چھڑا لیا، وہ وقت ختم ہو چکا اب. اور یہ کیا آپ نے بچوں کو، جوانوں کو اس پہ لگا دیا ہے کہ ہم انقلاب لا رہے ہیں اور تم نکاح لاؤ اور ہر کام کرو. کسی نے وردی اٹھا کے اس کا سائز بتا رہا ہے، کوئی اندر سے کتاب لا کے پڑھ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، تو یہ غلط ہے. اب وہ کنٹینر پہ چڑھ کے نماز ایسے پڑھ رہے ہیں جیسے کشمیر فتح کر لیا، تو پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں مسلمانوں کو گرا دیا اور نماز ہی پڑھ رہا تھا. تو آپ وہاں پہ ڈی چوک کو چھونے نہیں آئے تھے، آپ وہاں پہ دھرنا دینے آئے تھے اور یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ آپ نہ دھرنا دیں اور یہاں پہ احتجاج نہ کریں. تو بہرحال اب آگے بڑھنا ہے یا نہیں بڑھنا. بہت اچھا کیا آپ نے کہ آج آپ نے بتایا کہ 123 لوگ زخمی ہیں اور کسی نے کہا 13 یا 12، اور آج پہلی دفعہ جو ہے وہ اسد قیصر نے کہا گولی کیوں چلائی، جبکہ بیرسٹر گوہر کی اگر آپ اسپیچ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ اگر گولی چلی تو کیوں چلی. تو چلے آپ نے یہ لسٹ بنا لی، لیکن بہت ہی اچھا ہوتا اگر پارا چنار میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی لسٹ بنا لیتے ہیں. یہاں پہ تو آپ کو منع کیا جا رہا تھا نا، لیکن وہاں پہ تو آپ نے ان کو پہلے 2 تاریخیں دی تھیں کہ آج نہیں نکلو، آج نہیں نکلو. تیسری دفعہ انہیں نکالا. کیسی آپ کی گورننس ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے وزیر اعلیٰ صاحب، گنڈا پور صاحب، وہاں کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. وہاں پہ سارے محافظ بچ گئے، سارے مسافر مارے گئے اور ایک حملہ نہیں ہوا، پورے راستے میں 3 حملے ہوئے. اور اب آپ بات کرتے ہیں تو کیسی بات کرتے ہیں جب وہاں پہ بگن میں آپریشن ہوا اور اس پہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے مارا تھا اس قافلوں کو ان کے خلاف ہوا، تو آپ کہتے ہیں دونوں طرف سے بڑا جانی نقصان ہوا، دونوں طرف لوگ شہید ہو گئے. کچھ اطلاع ہے وہاں پہ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ کبھی آپ نے جانے کو سوچا ہے؟ ان کی لسٹ بنائی ہے؟ بہت برے حالات ہیں وہاں پہ، آگے تک پھیل گئی یہ بات. وہ بیچارہ ایک حمید حسین
वो कंप्रोमाइज्ड है। वरना जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी बलूचिस्तान में, तो एफसी के पास सारी सिक्योरिटी थी, और जब ब्लास्ट हो रहे थे तो सबसे पहले एमडब्ल्यूएम जाके बैठी थी कि इनकी हुकूमत खत्म की जाए। जिस तरीके की आप उधर से कंपैरिजन कर रही हैं, वो जो जिस तरीके की वहां दहशतगर्दी है ना, ला कानूनियत है, वो पुलिस के बस का तो काम है नहीं, वो सूबाई हुकूमत से बहुत ऊपर का काम है। सेम उसी तरह रिक्वायर्ड करता है जिस तरह बलूचिस्तान में है। तो आप मरकज में बैठी है ना, जो पॉलिसी सालों के साथ बैठे। मैं बात कर लेती हूँ, मैं बात कर लेती हूँ। नेशनल एक्शन प्लान पे सूबों ने अमल करना है, और जब उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो उसके लिए विफाक से कहना है, विफाक फौरन मदद करेगा। ठीक है। जब बात होने लगी कि टारगेटेड ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया जाए, इस्तेकाम नाम रखा था, क्या नाम रखा था, तो सबसे पहले नई चीखें लगी ठीक थी। है। और मैं ये कह रही हूँ कि आपको पता था, लोगों को वहां पे कहा जा रहा था कि काफिला निकलेगा, तो आप उन वाकया हो गया था ना, आपको तो अपने सूबे में यौम सोग अनाउंस करना था। ठीक है। आपने वहां जाना भी गवारा नहीं किया, आपने उसका जिक्र करना गवारा नहीं किया, और आप सारे आपको जो रिसोर्सेज वहां लगाने थे आप लेके विफाक पे। जी बिल्कुल उसी तरह इस्लामाबाद। मेरा ये कहना है कि आप अपने सूबे की तरफ भी देखें, और ये आग फैलने वाली है। मैं अभी निकाल रही थी, पता नहीं कहां तक फैल चुकी है पूरे क्रम में, फिरका वारियत हो रही है वहां पे। आप वहां के लोगों की लिस्ट एक जमा करें, और वो जो 1 करोड़ रुपए लेके बीबी पहुंची थी, उधर भी कुछ करोड़ लेके जाएं। वहां पे लोगों के पास खाने को नहीं है। इन्हीं के नुमाइंदे ने आज बात की है। ठीक है। और मैं ये कह रही हूं कि देखें, आपको जो है मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा। आप बगैर शराइत के दोनों पार्टीज बैठे और उसमें ही से रास्ता निकालें, और अगर नहीं निकालते और आप ये समझते हैं कि इसके, अब आप अदालत चले गए ना, कल आपकी हियरिंग भी है कि इतने लोग जख्मी हैं, इतने लोग ये हैं, अब आप मुज़ाकरात करें, अदालतों पे एतमाद रखें, उनके नाम दें और आगे चलें। अगर नहीं चलना तो आइए सिविल नाफरमानी कर लीजिए, देख लीजिए क्या होगा। पहले तो आप खुद थे, उस वक्त नहीं हो सकी थी, आपके ही घर से नाफरमानी हो गई। देख लेते हैं ना, अदालत इस एफआईआर के लिए क्या अहकाम देती है। फैसल चौधरी साहब को शामिल। फैसल चौधरी साहब एक छोटी सा सवाल का जवाब दे दें, क्योंकि बहुत इस पे सोशल मीडिया पे डिस्कशन हो रही है। ये डी चौक को शोहदा चौक का नाम ये अलीमा खान साहबा की सजेशन है, उन्होंने इमरान खान साहब को इन्फॉर्म किया कि इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा कहा हुआ है। कोई ऐसी बात हो रही है पार्टी में? देखिए अली, सबसे पहली बात तो ये है कि हेलो जी जी मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। पहली बात तो ये है कि मुझे इसमें से कोई हैरानगी भी नहीं हुई, और मुझे कोई इसमें परेशानी भी नहीं हुई है कि देख के कि भुट्टो शहीद की और बेनज़ीर भुट्टो शहीद की पार्टी जो जरदारी और छोटे जरदारी साहब की गोद में पल रही है, उसके लोग कंटेनर में नमाज पढ़ते हुए एक आदमी को नीचे गिराने की दिफा भी कर रहे हैं, और उसकी मजम्मत करने की अखलाकी जरूरत नहीं है। और पारा चनार का एक वाक़या, जिसको पारा चनार की दहशतगर्दी को डी चौक की में जो जलियांवाला बाग हुआ है उससे कंपेयर करके तो उसकी जो है इंसल्ट कर रही हैं, और ये इंसल्ट अपने इंटेलेक्ट की है। मुझे समझ नहीं आई है कि क्या ये इस तरह करने से क्या बिलावल वज़ीर आज़म बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्या इस तरह पीपल्स पार्टी का जो एक प्रॉब्लम है कि वो मतलब शाह से बढ़ के शाह की वफादार बन के एक चीज जो गलत हुई है, जिसको पूरी दुनिया का मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया और आई विटनेस अकाउंट्स हैं वो कर रहे हैं, तो इतनी जरूरत नहीं है कि आप कंटेनर से बंदे को नीचे गिराना जो है, वो सिपाही ने तो अगर अपने टाइम पे भी किया है तो जारी की पॉलिसी नहीं होगी, आई एम श्योर, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। आप धरना देने आए थे तो केस का मतलब ये है कि जनाजा पढ़ने का सियासी नारा लगाया था, तो इस हुकूमत ने, जरदारी और शहबाज शरीफ की हुकूमत ने तो उस पे जनाजे गोलियां मारी, लोगों को कत्ल किया, लोगों को जो है वो शहीद किया, और आम नेते पुरअमन कारकुनान थे, मौलाना फजल रहमान साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखते हैं, जिन्होंने इस बात को जो है नोट्स भी किया, और उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब कर चुके हैं, अफनानुल्लाह कर चुके हैं, ये सारी बातें, ये तो कल उस पे थी। बस ये है ना कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को
इंसानी जानों की परवाह नहीं होती। हालांकि जितना शदीद एक हादसा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुजरी है, ठीक है, शहीद बेनजीर भुट्टो भी दहशतगर्दी का शिकार हुई, जुल्फकार अली भुट्टो साहब रियासती दहशतगर्दी का शिकार हुए। उसके बाद सबक यही है, तारीख का कोई सीखता नहीं है। सवाल तो अभी भी ये है सलमान की गोली क्यों चलाई। ठीक है, अगर 4-5 दिन बैठे रहते, धरना देते, तो फिर आपने क्या पहले वाटर कैनन यूज की है, क्या दूसरी आपने एस्केलेशंस के लिए जो चीजें होती हैं जो कि मॉब को इंडल्ज करने के लिए की जाती वो की, आपने तो सीधी गोलियां मार दी। और उसके बाद जो है उसको जस्टिफाई करना, मुज़ाकरात पे क्यों आना पड़ेगा? अगर इस तरह से धमकियों से मुज़ाकरात पे तो कोई भी नहीं आएगा। ये मुज़ाकरात आपने पाकिस्तान के लिए करने हैं। ये मुज़ाकरात जो है किसी एक पार्टी ने अपने इक़्तिदार के लिए तो करने नहीं है। ठीक है फैसल, मगर मैंने इस पे थोड़ी डिटेलिंग बात करनी है ना आपसे कि आप मुज़ाकरात की बात की ख्वाहिश है। बिल्कुल, शैला रज़ा साहबा ने रिस्पॉन्ड भी करना है। नहीं, मैं शैला रज़ा साहब की बहुत मज़म्मत करता हूँ, मेरी काबिल एहतराम बहन है, लेकिन करते थे, मैंने इस तरह बात ही नहीं की। अब देखिए, आप लॉयर जरूर हैं, लेकिन मेरी बात को ट्विस्ट नहीं कर सकते। वापस लेने चाहिए, आपको मजम्मत करनी चाहिए। वो कह रही है मैंने ऐसी बात नहीं की। नमाज पढ़ते हुए कंटेनर से धक्का देने को जस्टिफाई किया है, मैं समझता हूँ ये काबिल। आप लॉयर जरूर हैं, आप लॉयर जरूर हैं, लेकिन आप यहाँ बात ट्विस्ट करके इसको इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आप लायर हो रहे हैं, आप लायर हो रहे हैं। मैं शैला साहबा एक ब्रेक लेके आता हूँ, आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। एक ब्रेक लेके आता हूँ, आप तसल्ली से रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा।